बीबीएमबी का मुद्दा भी इस समय खूब सुर्खियों के है और हिमाचल के मुख मंत्री कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू कि असं हिमाचल के हितों को ध्यान रखते हुए पंजाब के नाल संवाद करांगे। दूजे पासे पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान की भी स्टेटमेंट इस पूरे इशू के उत्ते सामने आई। महत्वपूर्ण सवाल बीबीएमबी को लेकर आपने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, काफी बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। बीबीएमबी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ। तो मैं माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और जो पड़ोसी राज्य है अगर आपसे हमारी कोई ऐसी उनके साथ बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब पंजाब था हिमाचल भी उसका पार्ट था, हरियाणा भी उसका पार्ट था। भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया और जब भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें हिस्सेदारी मिली और हमारा शेयर चंडीगढ़ में भी और बीबीएमबी में भी और जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति में उसमें तय किया गया। उस तय के हिसाब से एक हिस्सेदारी है। अभी तो रॉयल्टी है हमारी बीबीएमबी में कि उसमें हमें और पावर प्रोजेक्टों से हमें रॉयल्टी मिलती है। बीबीएमबी से हमें 1% रॉयल्टी नहीं मिलती है और हम उसके अधिकार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और जो भी बीबीएमबी की पार्टनर स्टेट्स हैं उनसे बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। संवाद के द्वारा ही बातचीत होती है। ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ कह रहे हैं हिमाचल के मुख मंत्री संवाद के नाल गलबात हुंदी है पर संवाद की बाकी अगे ਵਧੇਗਾ गल सिरे चढ़ेगी और की बाकी ये नवा पंगा ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं पै जाएगा। दोवें इशूज़ ਦੇ ਉੱਤੇ गलबात करनी है और दोवें मुद्दों का जे निचोड़ कढ़िया जाए तो स्टेट वर्सेस सेंटर वर्गी स्थिति आपां नूं बनदी हुई नज़र आ रही है कि एक बार फिर तो एक पासे सूबा सरकार एक पासे सेंटर की केंद्र की सरकार है। ਆਪਾਂ डिबेट पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिबेट पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। डिबेट पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 डिबेट पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 19 ਅਤੇ 20 ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ एजेंडा पूछा गया, कुछ इतराज जताए गए ने। क्यों इतराज जताए गए ने इस दे उत्ते गलबात होएगी कि वाकई इतराज जता सकते हैं, चिट्ठी तो जारी कर सकते हैं, इस दे विच कोई दो राय नहीं। अगे वधदे हां ते दूजा डिबेट पॉइंट है कि पूरा रेड़का मुक्केगा किवें। जो स्टेट वर्सेस सेंटर दे विच नजर आ रहा है पूरा रेड़का मुक्केगा किवें, एक बड़ा सवाल है और कि वाकई कोई विचोलगी वाला मुद्दा आ सकता है कि कोई, क्योंकि एक पासे एलीगेशंस भी ने आम आदमी पार्टी लगा रही है बीजेपी के उत्ते कि गवर्नर साहब तो विरोधी पार्टियां के लीडर के तौर के उत्ते इस समय रिएक्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 डिबेट पॉइंट जो तीजा है जिसके उत्ते अहम नजर रहेगी कि किहड़ी जानकारी गवर्नर के वलों सैशन को लैके मंगी जा रही है। तो इस विचाले बीबीएमबी का मुद्दा भी चुकांगे कि बीबीएमबी की वाकई पंजाब के पानियों के उत्ते इनडायरैक्टली कोई डाका मारिया जा रहा है। जो पंजाब के मुख मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब के पानी नूं लैके सीधे तौर के उत्ते एनओसी वाली शर्त नहीं हटाई जा सकती। गलबात उस दे उत्ते भी हुई। शुरुआत करते हैं चर्चा की ते सब तो पहला तारुफ मेहमानां दा। साडे नाल जगतार सिंह संघेड़ा जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। संघेड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल राणा बलजीत जी जुड़ रहे हैं जी, कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करनगे। चाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल करनैल सिंह पीर मुहम्मद जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे। पीर मुहम्मद जी बहुत बहुत स्वागत है। ते चेतन जोशी जी साडे नाल जुड़ रहे हैं, स्टूडियो दे विच मौजूद ने, भारतीय जनता पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। सारे मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अज करते हैं सब तो पहला सैशन वाले पॉइंट तो, नाल नाल बीबीएमबी वाले मुद्दे उत्ते भी गलबात करांगे। सैशन वाले दो पॉइंट तो शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी तो संघेड़ा साहब पहला सवाल तुहाडे तो ही, तुसीं हर बारी मौका क्यों दिंदे हो? आपां एक पॉइंट ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ तक डिबेट्स हो चुकी ने उस तो नैक्सट के उत्ते गलबात अज करिए। गलबात हमेशा होंदी आई है कि राजपाल साहब ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है, पर अज इस पॉइंट तो ही शुरुआत की आखिर सरकार मौका क्यों दिंदी है हर बार राजपाल साहब नूं कोई ना कोई इतराज चुकण दा। इस बार उन्होंने जानकारी किहड़ी मंग ली, ये भी दसो। मौका नहीं दिंदे, जेड़ी धिर शुरुआत करदी है जी और
ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ 70 ਸਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਚਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਸੱਦਣ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜਲਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਡਕਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਨਰੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਕਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੈਟਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇਰੀ point ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਏਗਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਫਿਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਗੇ, valid ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਡ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤਰੀਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਬਜਟ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਏ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਕਰਾਰ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸਾਉਣਾ। ਭਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ 167 ਨੰਬਰ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸੀ 32 ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਥੋੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਚਾਲ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲੱਗਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਓਕੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਧਰੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਡਿਬੇਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ 167 ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 32 ਟੀਚਰ ਗਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਟੋ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਚਰਚਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਟੇਜ ਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲਿਓ, ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਕਤ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ।
देखो एक शेर बड़ा वधिया कि हर काम सलीके में बांध रखा है, ये आग लगाएंगे ये हवा देंगे। मैं ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਰੇਬਲ ਹਿਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਉਹ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਆਨਰੇਬਲ ਹਿਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫੰਡ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਓ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਇਲੀਗਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸਰ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਡੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਵਾਬ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਕੋ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ, ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਰੂਪੀ ਢੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਵਰਤਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ RDF ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, LOP ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 19-20 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ RDF ਦਾ, ਉਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰੁਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 5 ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਰਨ ਰਾਓ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਰਨ ਰਾਓ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ RDF ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ BJP ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੁਫੇਰਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਤ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਬ ਲਓ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਫੰਡ ਰੁਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਏ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਪਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧਾ ਦੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੰਡ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਫੰਡ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੀਪਲੀ ਲਾਈਵ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ, ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਸ਼ਵੇਤ, ਇਹਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਐਫ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਿਲਾਵੇ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਲਾਤਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਾਸੇ ਨਾ ਤੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਅਜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਡੀਐਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ NHM ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ NHM ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਅੰਕੜੇ, ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ।